کہ عوام ہوشیار ہو جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافے کا امکان۔ اوگرا نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے 50 پیسے فی لیٹر تک اضافے کی سفارش۔ پیٹرول 11.5 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ آج نئی قیمتوں کا اعلان کرے گا۔ اوگرا نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی سمری حکومت کو ارسال کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 11 روپے 50 پیسے فی لیٹر تک اضافے کی سفارش کی گئی۔ فیصل آباد ضلع انتظامیہ کا بڑا اقدام، سرکاری اسپتالوں کے شعبہ بیرونی مریضہ میں بغیر ویکسین لگوائے مریضوں کا علاج و معالجہ بند، جبکہ صنعتی اداروں میں ویکسین نہ لگوانے والے 1 دن کے بعد سیل کر دیے جائیں گے۔ عزادار کی رپورٹ۔ اسپتالوں کے شعبہ بیرونی مریضہ میں نوٹس اویزاں کر دیے گئے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے ویکسین لگوائیں پھر علاج کی سہولت حاصل کریں۔ مریض اور ان کے تیماردار کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے اس اقدام سے خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بچہ ساتھ آ رہا ہے تو وہ چھٹیاں لے کے آ رہا ہے اپنے پیرنٹس کو لے کے، تو یہاں پہ آگے ذلیل ہوتے ہیں، کبھی ان کے ڈاکٹر نہیں بیٹھے ہوتے، 8:30 9 بجے تک یہ ایسے خوار کرتے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں جی ویکسینیشن کروائیں دین۔ ابھی گورنمنٹ نے جہاں تک میرا نالج اپروو نہیں کیا کہ ویکسینیشن کے بغیر آپ کو نہیں ٹریٹمنٹ ہوگا۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ نے صنعتی اداروں کو ویکسین لگوانے کے لیے 1 دن کی مہلت دیتے ہوئے کہا کہ ویکسین نہ لگوانے والے صنعتی اداروں کو چیک کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر ویکسین ملا تو صنعتی ادارے کو 7 سے 30 یوم تک سیل کیا جا سکتا ہے۔ جو تمام سرکاری ادارے ہیں، ہمارے تمام انڈسٹریز ہیں اور جتنے بھی انڈسٹریل یونٹس ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے کل تک ان کو ٹائم دیا ہے کہ ان کی مینجمنٹ جو ہے ہمیں سرٹیفکیٹ دے گی کہ 100% لوگ ان کے ویکسینیٹڈ ہیں، اور جو لوگ سرٹیفکیٹ پرووائڈ نہیں کریں گے اس میں ہم پنجاب انفیکشس ڈیزیز آرڈیننس 2020 کے تحت ان کے خلاف پروسیڈ کریں گے۔ کورونا کیسز میں تیزی دیکھنے میں نظر آئی ہے اور 24 گھنٹے کے دوران ڈویژن میں 31 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے پر اساتذہ کو سزا، محکمہ تعلیم فیصل آباد نے 300 اساتذہ کی تنخواہیں بند کرا دی۔ حکومت تمام سرکاری ملازمین کے لیے کورونا ویکسینیشن لازمی قرار دی تھی۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد نے تاحال ویکسین نہ کرانے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے پر محکمہ تعلیم فیصل آباد نے 300 اساتذہ کی تنخواہیں بند کرا دی ہیں۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکول اساتذہ کو آج 14 جولائی تک ویکسین لگوانے کی مہلت دے دی گئی ہے، جبکہ ویکسینیشن نہ کروانے پر ان کی تنخواہیں بھی روک دی گئی ہیں۔ فیصل آباد میں موسلادھار بارش نے جل تھلے کر دیا۔ 35 ملی میٹر سے زائد ہونے والی بارش سے بیشتر علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ رمضان مرزا کی رپورٹ۔ واسا کی مونسون کے حوالے سے تیاری ایک ہی بارش میں بہہ گئی۔ 35 ملی میٹر سے زائد بارش سے فیصل آباد کے بیشتر علاقے زیر آب آ گئے۔ نشیبی علاقوں کے مکین گھروں میں محصور ہو گئے۔ شہریوں نے واسا کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بھی لگا دیا۔ ادھر نمازی حضرات کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ پانی کی وجہ سے نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی دینی احکام پورے کر سکتا ہے۔ جنازے والے وہ پریشان ہے، جنازہ میت اٹھانی ہو پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جنازہ پڑھنے کی بھی پریشانی ہے۔ اور کاروبار ہمارے ایسے ہیں کہ پہلے کورونا کی وجہ سے بند رہے ہیں، اب کچھ کھلے ہیں تو اب یہ اللہ کے حکم سے یہ گندے پانی کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ اسلام نگر، اقبال اسٹیڈیم، سمندری روڈ، منڈی موڑ، انصاف روڈ، اسٹیشن چوک، سوسا روڈ، مدینہ ٹاؤن، گلستان کالونی، جامعہ چشتیہ چوک اور جمرہ روڈ بھی پانی میں ڈوب گئے۔ ڈجکوٹ روڈ، غلام حمد آباد، سرکولر روڈ، لاری اڈا، شیخ پورہ، امداد ٹاؤن، یوسف ٹاؤن اور منڈی کوارٹر سمیت علامہ اقبال کالونی اور دیگر شہری علاقے، یوسف آباد اور علامہ اقبال کالونی سمیت شہر کے بیشتر رہائشی اور کاروباری علاقوں میں بھی پانی کھڑا ہے، جس پر راہگیر انتظامیہ سے نالاں دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے کیمپ بن گئے ہیں اور وہاں پر 24 آور ہمارا عملہ بیٹھا ہوا ہے۔ خدا نخواستہ ایمرجنسی رات کو لیٹ نائٹ یا کسی بھی ٹائم بارش کا ایشو ہوتا ہے تو وہ بڑے ریپڈلی اس کو ریکور کرتے ہیں۔ اور کل بارش ہوئی ہے، آج بھی ہوئی ہے، بڑی ہیوی رین ہوئی ہے، اور آپ دیکھ لیں آپ کو اکا دکا کہیں مسائل نظر آئیں گے، باقی الحمدللہ بہتر ہے۔ بجلی کی فراہمی معطل ہونے سے واسا کے کئی ڈسپوزل اسٹیشنز بھی بند ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی نے ایم ڈی واسا کے ہمراہ شہر کے نشیبی علاقوں کا دورہ کیا اور شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ واسا انتظامیہ کی جانب سے پانی کی نکاسی کے لیے آپریشن تو کیا جا رہا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ رمضان مرزا، فیصل آباد۔ جنگ فیکٹری اور پاور لوم ورکرز کا اجرت میں اضافہ نہ ہونے پر احتجاج، مزدوروں نے ڈی سی دفتر کے باہر دھرنا دے دیا۔
फैक्ट्री और पावर लूम वर्कर्स ने डीसी दफ्तर के बाहर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में नारेबाजी करते हुए सड़क भी ब्लॉक कर दी। मजदूर रहनुमा तनवीर अहमद का कहना था कि हुकूमत की जानिब से उजरत 20,000 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मालिकान पूरी उजरत नहीं दे रहे। इंतजामिया भी हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। जो उजरत में इजाफा हमारी में किया गया है उस पे अमल दरामद किसने कराना है, या डिपार्टमेंट या डीसी साहब हैं, उस पे अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। हम जाएं तो जाएं कहाँ, ईद भी आ रही है, सर पे है और हमारी उजरत में इजाफा नहीं हो रहा। मजदूरों ने धरना दिया तो इंतजामिया भी मुज़ाकरात के लिए मैदान में आ गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शाहिद जोया ने मजदूरों से मुज़ाकरात किए और इन्हें 20,000 उजरत की अदायगी की यकीन दहानी कराई। पावर लूम सेक्टर्स है, यहाँ पे जो मज़दूर हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनकी वेजेस मंथली बेसिस पे तय नहीं होती। इनकी वेजेस का अपना एक क्राइटेरिया है कि ये जितना एक कपड़ा बनाएंगे पर फीट के हिसाब से फिर इनको पैसे मिल जाएंगे। तो इनकी वेजेस 20,000 से भी बाज़ औक़ात बढ़ जाती हैं, 25,000 भी हो जाती हैं, 30,000 भी हो जाती हैं। तो इस हवाले से थोड़ा सा बाकी मज़दूरों की वेजेस से ये इनकी जो उजरत है वो हट के है। मजदूरों का कहना था कि उजरत पूरी ना मिली तो अपने मुतालबात के हक में लॉन्ग मार्च करेंगे। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबश्शिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। उधर ओवरटेक सिंह में ईद उल अजहा की आमद से कबल जिला इंतजामिया का आवाम को ठंडी हवा का झोंका। रोजमर्रा की अशिया के रेट्स कम कर दिए। शहरियों ने मजीद रेट्स कम करने का मुतालबा कर दिया। ईद उल अजहा की आमद से कबल लोगों के लिए अच्छी खबर कि जिले इंतजामिया ने आवाम को ठंडी हवा का झोंका दे दिया है। चना सफेद बारीक 125 से कम होकर 122, चना स्याह मोटा 122 से 120, चना स्याह बारीक 115 से कम होकर 112 रुपए में दस्तयाब है। दाल चना मोटी 127 से कम होकर 122 और दाल चना बारीक 121 से 115 रुपए की हो गई है। दाल मूंग 169 से कम होकर 127, दाल माश धुली 210 से कम होकर 200 रुपए में फरोख्त होने लगी है। दाल मसूर बारीक 151 से बढ़कर 155, जबकि बेसन 129 से कम होकर 122 रुपए किलो में दस्तयाब है। शहरियों ने मजीद रेट्स कम करने का मुतालबा कर दिया। थोड़े रेट कम किए गए हैं और भी इनको चाहिए कि और भी रेट कम करें। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। गरीबाना था निकली जाए, जिन्नी भी इन्हों को महंगाई डाउन नहीं करना ताकि इन्हों का नाम ला सकन गरीब के अच्छे लोग। जिले इंतजामिया ने अशिया के रेट्स में कमी तो कर दी, देखना अब ये है कि इस पर अमल दरामद भी हो सकेगा या आवाम इसी तरह महंगी अशिया खरीदती रहेगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टैक्सिंग। चिन्योट में मवेशी मंडी सज गई। मंडी में सैकड़ों जानवर फरोख्त के लिए पेश कर दिए गए। दूसरी जानिब बारिश के बायस मंडी का बेड़ा गर्क। व्यापारी सहूलत न होने पर नाला दिखाई दिए। चिन्योट में फैसलाबाद रोड पर कायम मवेशी मंडी में सैकड़ों जानवर फरोख्त के लिए लाए गए, मगर कैटल मार्केट कमेटी मंडी में मुनासिब इंतजामात ना कर सकी। बारिश के बायस मंडी में जगह जगह कीचड़ ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। व्यापारियों का कहना था कि फी जानवर 100 रुपए से 500 रुपए तक फीस ली जा रही है, मगर जानवरों के लिए न पानी और न ही साइबान का इंतजाम है, जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना है। जी चिक्कड़ बड़ा है, कोई इंतजामिया किसे खाते दी नहीं, जुल्म करते पैन अंजे 500 डंगर दा लेंदे पैन, कोई इत्थे सहूलत नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। दूसरी जानिब मंडी के बाहर ट्रैफिक प्लान फेल होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों का कहना था ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नफरी होनी चाहिए। 2 घंटे 3 घंटे से ट्रैफिक बंद है और 2-3 किलोमीटर की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस हुकूमत को चाहिए कि इधर को जो ना ट्रैफिक पुलिस वालों की इधर सिक्योरिटी लगाई जाए। शहरियों का कहना है कि कैटल मैनेजमेंट अथॉरिटी मवेशी मंडी में मुनासिब इंतजामात करने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। मवेशी मंडी में व्यापारियों से लाखों रुपए की फीस वसूल तो की जा रही है, लेकिन इनको किसी किस्म की सहूलियत यहाँ पर मुहैया नहीं की जा रही। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। टोबा टैक्सिंग की मवेशी मंडी में एक से एक बढ़कर खूबसूरत जानवर मौजूद हैं। शहरी अपनी पसंद का जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं जानवरों के रेट्स कुव्वत खरीद से ज्यादा हैं। टोबा टैक्सिंग में एक से एक बढ़कर जानवर मवेशी मंडी की जीनत बनने लगे। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद का जानवर खरीद रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल रेट्स दुगने हो चुके हैं। रेट्स बढ़ने पर जानवर खरीदना मुश्किल हो चुका है। ऐसे देखे है जी, इतने अभी फैसलाबाद गए आने मंडी देखी है तो बकरे सानू पसंद आए हैं, सोने लगे है तो असीं लै लए है। दूसरी जानब व्यापारियों का कहना है कि साल भर जानवरों की खिदमत की जाती है। हर चीज महंगी होने की वजह से रेट्स में भी इजाफा हो रहा है। साल मेहनत करी दी है ते इन्होंने पट्ठे पाई दिया, खाल पाई दिया, वंडा पाई दिया। एक साल तो मेहनत का मुल ही सानू मिलता है
ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤਦ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਆ। जो ईद करीब आ रही है, खरीदारी के लिए मवेशी मंडी में भी रश बढ़ रहा है। शहरियों को यही फिक्र सताई जा रही है कि जल्द से जल्द अपनी पसंदीदा जानवर खरीद लिया जाए। तोबा टेक्सिंग की मवेशी मंडी में जानवरों का इजाफा हुआ तो शहरी भी जो है मवेशी मंडी का रुख करने लगे और अपनी पसंद के जानवर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि रेट्स बढ़ने की वजह से अच्छी खासी परेशानी का सामना हो रहा है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद बड़े बड़े जानवरों की रेल पेल तो देखी होगी, लेकिन हम दिखाएंगे फैसलाबाद शहर की मंडी में मौजूद रेगिस्तानी जहाज। कद और वजन के एतबार से ये ऊंट इस मंडी में अपना सानी नहीं रखते, जबकि खूबसूरत बछड़े भी मंडी में मौजूद हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहर की मंडियों में बड़े बड़े जानवर लाए जा रहे हैं। ऊंट भी ईद पर कुर्बान होने के लिए न्यामोना मंडी पहुंच गए हैं। कद और वजन के एतबार से भी ये ऊंट इस मंडी में अपना सानी नहीं रखते। इसके खरीदार दूर दराज से यहाँ खरीदने आते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊँट खरीदने आया हूँ। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मेरा शौक़ है कि मैं इस ईद पे अपनी तरफ से अल्लाह की राह में एक ऊँट दूँ, और उसी फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए मैं इधर फैसलाबाद की मंडी में आया हूँ ऊँट लेने के लिए। जानवर तो पसंद है, लेकिन उनके रेट बहुत ज़्यादा है। रेट ज़्यादा है? हाँ जी, जानवर भी काफ़ी अच्छा खूबसूरत है, लेकिन उसकी खूबसूरती पे देखा जाए तो रेट भी यानी कि काफ़ी हाई पे बता रहे हैं। अगर बात बनी तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ से जानवर। बछड़ों के शौकीन अफराद भी इन जानवरों की खरीदारी के लिए मंडी का रुख कर रहे हैं। साहिवाल और धनी नस्ल के बछड़ों पर खरीदारों की नजरें टिकी हुई हैं। व्यापारी कहते हैं जानवरों पर मेहनत की है, इसलिए इतने दाम मांग रहे हैं। मैंने जानवर जड़े खल आए थे 20 मन वजन है, बड़े तो बड़े जानवर तो वो तो थले 15-16 मन भी है। ਜਿਹੜਾ 20 मन वाला है ਇਹਦੀ कीमत कितनी लेन? कीमत 10 लाख रुपया। ताहम खरीदार कहते हैं व्यापारी की मुंह मांगी कीमत तो अदा नहीं कर सकते। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा का इजाफी चार्ज एसपी पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल को तफवीज़ किया गया है। एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा तनवीर अहमद मलिक को सीटीओ फैसलाबाद तैनात कर दिया गया है। मिर्जा अंजुम कमाल एसपी पेट्रोलिंग सरगोदा के नाती तक इजाफी जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। एडिशनल आई पेट्रोलिंग नईम अकरम भरोका ने इजाफी चार्ज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ कमिश्नर एफबीआर फैसलाबाद महमूद हुसैन जाफरी का कहना है कि रवा माली साल का सबसे बड़ा हदफ टैक्स नेट में इजाफा करना है। गैर रजिस्टर्ड अफराद और टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। उमैर अजमत की रिपोर्ट। कमिश्नर एफबीआर महमूद हुसैन जाफरी ने टैक्स हाउस में मीडिया को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू नईम बाबर, एडिशनल कमिश्नर आसिफ रफीक, कादर नवाज और डीसी खान बहादुर भट्टू भी ब्रीफिंग में मौजूद थे। महमूद हुसैन जाफरी ने कहा परचून फरोशों की बड़ी तादाद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड है। रिटेलर्स को सेल्स टैक्स के तस्दीकी निजाम POS से मुंसलिक करेंगे, जबकि रजिस्टर्ड न होने वालों को 10 लाख रुपए जुर्माना और 6 माह तक कैद की सजा होगी। 10 लाख तक पेनल्टी है, फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है, कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। जो इस पे अमल नहीं करेंगे या अमल करने के बाद उसको अगर अनलॉफुली उन्होंने इस्तेमाल किया तो तब भी उनके खिलाफ पीनल एक्शंस लिया जा सकेगा। महमूद हुसैन जाफरी ने मजीद कहा कि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली और गैस की फराहमी जारी है। कुछ एक्सपोर्टर्स ने बोगस रिफंड्स क्लेम किए, जबकि रिलीफ शुदा टैरिफ का गैर कानूनी इस्तेमाल करके कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर टैक्स चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ और गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गईं। encourage करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कंसेशनरी टैरिफ रेट दिए जाते हैं ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें और जो है वो मईशत आगे बढ़ सके। तो लेकिन इसमें हमने कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे एलिमेंट्स को नोट किया जिन्होंने इसको मिसयूज़ किया और कॉरस्पॉन्डिंगली वहाँ पर जो है वो उतनी सेल्स नहीं दिखाई, तो हमने एक्शन भी लिया, अरेस्ट भी किया लोगों को। चीफ कमिश्नर ने कहा एफबीआर और ताजर नुमाइंदों के इश्तराक से कमेटियां तश्कील दी गई हैं। इन कमेटियों के जरिए टैक्स दहिंदगान को अब तक 200 मिलियन रुपए का रिलीफ दिया जा चुका है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद।
اب وراثتی مسائل میں کمی آئے گی۔ فیصل آباد میں ڈیجیٹل پاکستان کے تحت وراثتی سرٹیفکیٹ کا اجراء شروع ہو گیا۔ پنجاب کے 36 اضلاع میں نادرا کی سروس شروع کر دی گئی ہے۔ 15 روز میں انصاف مہیا ہو سکے گا۔ اب شہریوں کو بروقت وراثتی سرٹیفکیٹ جاری کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل وراثتی سرٹیفکیٹ کا اجراء شروع کر دیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق عدالتوں پر 30% تک دباؤ کم ہو سکے گا۔ پراپرٹی سے متعلقہ بیشتر کیسز کا فیصلہ بھی فوری حل ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض احمد موہل تمام سرکاری محکموں کو ڈینگی کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئیں۔ غفلت برتنے پر فوری کارروائی کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ فیاض احمد موہل کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی برائے انسداد ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی شریک تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ مانسون کے دوران تمام انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس ٹیمیں متحرک ہیں۔ انسداد ڈینگی کے حوالے سے غفلت برتنے پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا عمر فاروق نے پولیس اسٹیشن سٹی ٹوبہ کی تزئین و آرائش کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ 2021 تھانوں کی بہتری کا سال ہے۔ ڈی پی ٹوبہ رانا عمر فاروق نے پولیس اسٹیشن سٹی ٹوبہ کی تزئین و آرائش کا افتتاح کر دیا۔ تھانہ سٹی ٹوبہ پہنچنے پر ڈی ایس پی صدر سرکل مقبول سردار، ایس ایچ او تھانہ سٹی ٹوبہ کیسر ندیم، ایس آئی اور پی آر او محمد عطا اللہ نے ڈی پی ٹوبہ رانا عمر فاروق کا استقبال کیا۔ ڈی پی او نے ڈی ایس پی مقبول سردار کے ہمراہ تھانے کی بلڈنگ، محرر دفتر تھانے کا میس ریکارڈ روم، حوالات اور فرنٹ ڈیسک کا وزٹ کیا۔ فیصل آباد میں میاں حماد سپر لیگ بارش کے باوجود تیسرے روز بھی جاری۔ بارش کا پانی کھلاڑیوں کے جذبے کو نہ دبا سکا۔ عمران اسلم کی رپورٹ دیکھی۔ میاں حماد سپر لیگ کا پری کوارٹر فائنل میچ کرنل شیر خان اور گھکڑ 11 کے درمیان کھیلا گیا۔ میچ میں میاں حماد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کہ جہاں میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کلینک اور ہسپتال ویران ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو انیشیٹو لے لیا اور انہیں اپرچونٹی بھی اویل کرنی چاہیے کہ ہم نے ایک زبردست پلیٹ فارم دیا ہے۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر میاں حماد نے کہا کہ کوئی بھی کمپنی لیگ کو سپانسر نہیں کر رہی۔ جمعہ کو فائنل میچ ہوگا اور میوزیکل پارٹی کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ یہ سیزن 1 ہے، انشاءاللہ اسی طرح ہم کیری آن کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ پرسوں فائنل کے میچ کے لیے پاسز جو ہیں وہ ہمارا جو ڈیرہ میاں حماد الافکار انصاری ہے، سرگودا روڈ کے اوپر میٹرو کے بالکل ساتھ ہے، وہاں سے آپ پاسز فیملی کے لیے اپنے لیے لے لیں تاکہ آپ کو آنے میں دشواری نہ ہو۔ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں۔ جیسے میاں حماد سرگرم نظر آتے ہیں، وقت کا تقاضا ہے کہ دیگر لوگ بھی سامنے آ کر کھیلوں کو فروغ دیں۔ کیمرہ مین محمد ادریس کے ساتھ عمران اسلم، فیصل آباد۔